कल सरदार परमजीत सिंह सरना और सरदार मनजीत सिंह जीके ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके दे नाल संगतां नूं गुमराह करन दी गल कीती और बड़ी खुशियां मना रहे हैं दिलों दिल कि जी ये कॉलेजां नूं स्कूलों नूं जिहड़ा कोर्ट ने डी-रैकगनाइज करन दी गल कीती है। मैं तुहाडी सारी जानकारी देण वास्ते क्योंकि तुहाडे माध्यम तो संगतां नूं ये दसना चाहुंदा कि इहो ਜਿਹੇ झूठे इंसान जिन्हां नूं तुसीं नकार के घरां 'च बिठा रखिया अज भी बाज नहीं आ रहे कि लोगों नूं किस तरीके दे नाल गुमराह करना है, किस तरीके दे नाल कोर्ट दे ऑर्डर्स नूं तोड़ मरोड़ के संगतां दे अगे पेश करना। और ये कल जिहड़ी इन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती है मैनूं हासा आंदा है कि अपने पिछोकड़ वाल वैसे तो सरदार मनजीत सिंह जीके अपने पिता जी के समय दीयां गल्लां करते हैं, मगर अज तो चंद साल पहले की गल इन्हां नूं याद नहीं है कि जिस वक्त ये आप प्रधान सी ते सरना साहब के उत्ते जिहड़े इल्ज़ाम लाते सी कि स्कूलों का नुकसान स्कूलों का बेड़ा गर्क करने वाला सरदार परमजीत सिंह सरना है। और सरदार परमजीत सिंह सरना हमेशा इस गल के उत्ते रहे कि स्कूलों के विच जिहड़ा नुकसान होया मनजीत सिंह ने आप किया, क्योंकि मनजीत सिंह दी पॉलिसियां जग जाहिर रही और सारी दुनिया नूं दस्सण दी लोड़ नहीं कि उन्होंने मोडस ऑपरेंडी की है, उन्होंने की किया और किस तरीके दे नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच उस निज़ाम दे चलाते वक्त उन्होंने किस तरीके दे नाल उहदी गोलक की दुरवरतों भी की और गोलक कित्थे तक लैके गए मैं उस गल 'च नहीं जाना चाहता। मगर कल जिहड़ी गल एक दूजे दे नाल बैठ के गल कर रहे सी, मैनूं ते सब तो पहला हसी आई कि सरदार मनजीत सिंह जीके नूं यह देखना चाहिए सी कि जिस दफ्तर दे विच बैठ के जिथे दे प्रधान हुंदे सी अकाली दल दे उत्थे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने सरदार मनजीत सिंह जीके जी, जे तुहाडी यादाश्त कमज़ोर है तो मैं तुहानूं याद दवा देवां ऐसी दफ्तर तो तुहानूं पार्टी ने बाहर कढ़िया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तुहानूं बाहर कढ़िया क्योंकि तुहाडे उत्ते जिहड़े इल्ज़ाम लगे सी तुसीं उहदा कोई जवाब नहीं दे सके। और अज तक तुसीं कोर्ट कचहरियां दे जिहड़े चक्कर कट रहे हो कभी उहदे बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मेरे उत्ते जिहड़े इल्ज़ाम लगे ने, क्योंकि असीं जद तुहाडे तो पुछदे सी ते तुसीं इक्को गल कहिंदे सी कि मैं कोर्ट दे विच अपना जवाब देवांगा, मैं मीडिया अगे नहीं देना। अज तुहानूं मीडिया दे अगे दूसरिਆਂ दे बारे गल्लां करनियां बड़ियां चंगी लग रही है। मैं संगतां नूं जानकारी देना चाहता कि बिल्कुल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची टीम वचनबंद है अपने स्टाफ के नाल, अपनी संगत के नाल। और इस गल के उत्ते जिहड़े भी कोई गुमराह कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स खेडण की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी पूरे असी बराबर का सामना करने लई तैयार आ। मगर गुरुद्वारे दियां अदारे स्कूलों के अदारे जिन्होंने साडे बजुर्गों ने बनाया किसी भी हाथों में सरकारों के हाथ च नहीं देन देंगे। ये जिहड़ा भी तुसीं अपनियां खेडां खेड रहे हो भावें जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो, मगर साडी पूरी समूची टीम इस गल के उत्ते वचनबद्ध है। और मैं गल फिर तो याद दिवाना चाहता कि जिहड़े लोगों का सिर्फ ते काम गुरु घरां दे विच गोलकां दे वल ध्यान रखना, अपने समय दे विच सिर्फ गुरुद्वारा कमेटी आके नकली बिल बनाना और आके अज जिस तरीके दे नाल दूजियां दे उत्ते लालछन लाने की गल कर रहे हैं, इन्हां नूं अपने पीढ़ी हेठ सोटा फेरना चाहिए और देखना चाहिए कि इन्हां दे उत्ते की इल्ज़ाम लगे ने। उही मनजीत सिंह इसी स्टेज के उत्ते इसी कमरे 'च बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुंदा सी और कहंदा हुंदा सी कि सरदार परमजीत सिंह सरना गुरु तेग बहादुर साहब के घर की मिट्टी लै गए, इत्थों चोरी करके लै गए, इत्थों मिट्टी वेच के गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान दे अज तुसीं ये गल्लां कर रहे हो। तुसीं संगत नूं कह रहे हो साडे कोल रोड मैप हैगा। अरे भैया रोडां ते तुहानूं संगत ले आई है, क्योंकि तुहाडे कोल कोई ऐसा मैप नहीं सी कि गुरु घर दे विद्यक अदारियां नूं गुरु घर दे विच चल रहे जिन्ने भी इंस्टीट्यूट्स ने उन्होंने तुसीं चुक सको। और उहदे करके अज नुकसान होया। अज असीं लगातार जिहड़ा इजाफा कर रहे आ, साडे जिथे पिछले साल 120 सीटां का इजाफा होया, GTBIT कॉलेज का जिहड़ा असीं नवां विंग शुरू किया पॉलीटैक्निक वाली जगह ते जिहड़ा नवां कॉलेज 4th सेंचुरी दे शुरू किया, उत्थे नाल ही अज मैनूं भी खुशी हो रही है दसदे होए कि 360 सीटां तक का AICT ने सानूं क्लीयरेंस देती और दिल्ली सरकार ने उहदी नूं भी मानता दी गई है। और आने वाले समय दे विच बड़ी जल्दी नवे सैशन इस सैशन दे विच ही वो नवीं 300 सीटां सानूं मिल रही हैं। असी लॉ कॉलेज बनाने की गल कर रहे हैं, असी यूनीवर्सिटी नूं चेंज करने की गल कर रहे हैं। साडे जिहड़े कॉलेजेस गुरु नानक देव खालसा कॉलेज वर्गे जिहड़े पुरानियां बिल्डिंगां हो चुकियां उन्हां लई सरकारां तो जगह लैण की गल कर रहे हैं। ये गल्लां तुहानूं अंदरों अंदर पता ने और तुसीं चाहते हो कि इन्हां गल्लां दे उत्ते रोक लगे। तुसीं हमेशा इस गल के उत्ते रखते हो कि ये सरकार असी कमेटी नूं भंडीए तो शायद किधरे ना किधरे जिहड़ी इन्हां दी सरकार कोलों
ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੂਲ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋ ਕੈਲਕੂਲਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਰੈਂਥ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1.5 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੇਲੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਕਿ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 7th ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾੜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ GTB IT ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ RS ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੈਬਿਟਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ 2013 'ਚ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਕ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫੇਵੀਕੋਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਉਸ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਭੁਬਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 184 ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਮਤਲਬ 150 ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 6 CPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A+ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 CPC ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਜਦ ਸਟਾਫ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ UGC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਐਸੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਕਲੀ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।